नमस्कार ओडिशावासी। आज ହେଉଛି 20 अक्टोबर 2025 सोमवार। आज ହେଉଛି आलोकर पर्व दीपावली। मोर प्रिय अगणित दर्शक बंधु मानकु शुभ दीपावली शुभेच्छा और शुभकामना। आपण माने कमेंट रे हैप्पी दीपावली लिखि दियंतु। आजिर दिन टॉप 20 बड़ गुरुत्वपूर्ण खबर रही, जेमिति कि पीएम किसान सुभद्रा योजना राशन कार्ड विषय रे संपूर्ण खबरटी को देखिले जानि परिबे कौन सब अपडेट रही। आम चैनल को प्रथम करी आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को गोटे गोटे लाइक कर दियंतु एवं कमेंट रे हैप्पी दिवाली लिखि दियंतु। आजिर प्रथम खबर, टंका बांटिले मुख्यमंत्री। नूतन ग्राम पंचायत कार्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। अंत्योदय गृह योजना हिताधिकारी को प्रथम किस्ती प्रदान कर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। एसहित नूतन ग्राम पंचायत कार्यालय भित्तिप्रस्तर स्थापन करा जायछि। मुख्यमंत्री सम्मिलनी कक्ष आयोजित कार्यक्रम में केन्दुझर, कोरापुट एवं कंधमाल जिलार किछि हिताधिकारी जोग दैछन्ति। कलाहांडी और नुआपड़ा जिला व्यतीत काली 48,693 हिताधिकारी को प्रथम किस्ती अर्थ प्रदान करा जायछि। प्रथम पर्यायर 60,000 एवं द्वितीय पर्यायर 50,000 हिताधिकारी को योजना रे शामिल करा जायछि। काली तृतीय पर्यायर 48,693 हिताधिकारी को प्रथम किस्ती अर्थ प्रदान करा जायछि। जो मानकु किस्ती आसी जायछि सेमाने कमेंट रे मोहन सार को थैंक यू लिखि दियंतु। परवर्ती खबर, बाण दुकान रे भयंकर अग्निकांड, जळीगला लक्षाधिक टंकार बाण। दीपावली पूर्व रंभा सहर रे रविवार एक बड़ धरणर अघटन घटिछि। धोबासी पोखरी निकट रे खोलिथिबा बाण दुकान रे भयंकर अग्निकांड घटिछि। अग्निकांड रे रत्नाकर बेहेरा एवं कानू तराईको दुईटी बाण दुकान संपूर्ण जली जाइथिबा बेले लक्षाधिक टंकार बाण पोड़ी पाउंस हो जाइछि। खबर पे रंभा अग्निशम कर्मचारी घटनास्थल रे पहुंची दुईटी गाड़ी साहाय्य निया को आयत्त करिसंती। एपरिक निया लिभाइबा बेले वर्षा हेबारु निया को नियंत्रण करिबारे बेस सहायक होइतिला। परवर्ती खबर, योजना रे आसीबो स्वच्छता। एनिकी ईकेएफसी धरिबो नकली श्रमिक। महात्मा गांधी जातीय ग्रामीण निश्चित कर्म नियुक्ति योजना अनेक गलाबाटर सुजोग नहीं कोटी कोटी टंका लुट हेउतिला। एने विभिन्न समय अभियोग मध्य हेउतिला। तेणु योजना स्वच्छता आनिबा पई राज्य सरकार इतिमध्य पदक्षेप नेइचंती। तेणु समस्त जॉब कार्ड धारी ईकेएफसी बाध्यतामूलक करा जायछि। जो माने ईकेएफसी अपडेट करिवे सेमाने ही आगामी दिन में काम करि परिबे। अक्टोबर 31 पर्यंत ईकेएफसी अपडेट चलिबो। एही भली गंजाम जिला भंजनगर ब्लॉक रे मध्य एही प्रक्रिया चलीछि। बीडीओ भारती देवी एवं एबीडीओ पूर्णचंद्र पाढ़ी प्रत्यक्ष भावे विभिन्न ग्राम बुली कार्यक्रम तदारक करुछंती। परवर्ती खबर, एणिकी एही माने सुभद्रा योजना पड़िबे बाद कटिजिबो तालिकारु नाम। छात्री माने वार्षिक 18,000 टंका अधिक छात्रवृत्ति पाउछंती कि कौनसी महिला को केंद्र किंबा राज्य सरकार 18,000 किंबा एहाठार अधिक टंकार आर्थिक सहायता मिलुछि कि? जदि आपण एपरिक सरकारी सहायता पाउथिबा तेबे सुभद्रा योजना बाद पड़िबे। सुभद्रा योजना एही गाइडलाइन अनुसार अयोग्य चिन्हट लगी महिला और शिशु कल्याण विभाग निर्देशिका मोनिशा बानर्जी उच्च शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति जनजाति और संख्यालघु विभाग सचिव को पत्र लिखिछंती। उक्त पत्र रे उल्लेख करा जायछि जे सुभद्रा नियमावली अनुसार एही योजना अधीन योग्य हेबा पई हिताधिकारी बयस 21 वर्ष किंबा ताहाठारु अधिक एवं 60 वर्ष रु कम होइतिबा आवश्यक। राज्य किंबा केंद्र सरकार कौनसी योजना अधीन जदि वार्षिक 18,000 किंबा ताहाठारु अधिक अर्थ सहायता ग्रहण करुथिबे से क्षेत्र में संपृक्त महिला अयोग्य घोषित हेबे। एही परिप्रेक्षी विभाग को अनेक अभियोग मिली। परवर्ती खबर, दीपावली रे राज्य सरकार भेटी 3% बढ़िला डीए। दीपावली पूर्व उत्तराखंड सरकार राज्य रे कर्मचारी और पेंशनधारी को बड़ उपहार देइचंती। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महंगा भत्ता डिओनेट्स आलांस डीए रे 3% वृद्धि को अनुमोदन करिसंती। मुख्यमंत्री कार्यालय सीएमओ पक्षरु जारी बयान अनुसार यही वृद्धि राज्य सरकारी कर्मचारी पेंशनभोगी स्थानीय निकायर कर्मचारी एवं सार्वजनिक क्षेत्रर उद्योग पीएसयूएस रे कार्य करथिबा कर्मचारी पई लागू हेबो। यही निष्पत्ति दीपावली गोटे दिन पूर्व आसीछि, जहाँ राज्य सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी मध्य खुशीर लहरी सृष्टि करिछि। परवर्ती खबर, दीपावली पई बदलिला डीईएलडी परीक्षा सूची।
20 ପରିବର୍ତ୍ତେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ବୋର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ DELD ପେପର 1 ପରୀକ୍ଷା ଅକ୍ଟୋବର 20 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଅକ୍ଟୋବର 29 ତାରିଖରେ ହେବ। ଦୀପାବଳି ପାଳନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 20 ତାରିଖକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିଥିବାରୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଉକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି। ହେଲେ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନ ଓ ସମୟ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଛି। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ତଦନୁଯାୟୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ତାରିଖରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ବାତ୍ୟା ଭୟ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 2ଟି ବାତ୍ୟା ନେଇ GFS ମଡେଲ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ 2ଟି ବାତ୍ୟା ନେଇ GFS ମଡେଲ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲା ମାତ୍ରକେ ମନରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଆସିବା ସ୍ୱାଭାବିକ। 1999 ମସିହା ମହାବାତ୍ୟାକୁ ଏହାରି ଭିତରେ 26 ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ନାହିଁ ଯେଉଁଥିରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଆସିନଥିବ। ଏବେ ଅକ୍ଟୋବର ଚାଲିଥିବାରୁ ପୁଣି ସେଭଳି କିଛି ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମେରିକା GFS ମଡେଲ ସେମିତି କିଛି ଆକଳନ କରୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯଦିଓ ଏନେଇ ଚିତ୍ର ଏବେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇ ହେବନି। 1999 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା 2ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଟୋବର 17ରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋପାଳପୁରଠାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା। ଅନ୍ୟଟି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହାବାତ୍ୟା ଭାବେ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ ସୁନାଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ହେଲା ମିଠା। ମିଠା କିଲୋ ପିଛା ଦାମ ରହିଛି 1.25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦୀପାବଳି ଆସିଗଲା ଏବଂ ବଜାରଗୁଡ଼ିକ ମିଠାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଜୟପୁରରେ ଏକ ମିଠା ଦେଶବାସୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି। ସହରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୱାର ସୁଇଟ୍ସ ଆଉଟଲେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସୋନ ପ୍ରସାଦମ ନାମକ ଏକ ମିଠା ବର୍ତ୍ତମାନ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛି। ଏଠି ମିଠାର ଲୋକପ୍ରିୟତାର କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମରେ 1.11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ। ଏହାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ମିଠା ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଝୁଲିବ ତାଲା। ଜାଣନ୍ତୁ ଦିୱାଲିରେ କେତେ ଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଦୀପାବଳି ପର୍ବ ପାଖେଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଲୋକେମାନେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଘର, ଦୋକାନ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସଫା ଏବଂ ସଜାଡ଼ିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଛୁଟି ରହିଛି। 19 ଅକ୍ଟୋବର ରବିବାର ଦିନ ସାରା ଦେଶର ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ। 20 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ, ମଣିପୁର, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ବିହାର ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୀପାବଳି, ନରକ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଏବଂ କାଳୀପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। 21 ଅକ୍ଟୋବରରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଓଡ଼ିଶା, ସିକିମ, ମଣିପୁର, ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦୀପାବଳି, ଅମାବାସ୍ୟା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଦୀପାବଳି ଏବଂ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସାହା ଅଧା ଭଙ୍ଗା ମାଟିଘର। ଅନ୍ତୋଦୟ ଯୋଜନାରେ ଘର ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ। ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜିବାକୁ ଭଲ ଘରଟିଏ ନାହିଁ, ଭଙ୍ଗା କୁଡ଼ିଆଟିଏ ଅଛି। ନା ଘରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାକୁ କାନ୍ଥ ଅଛି, ନା ଛାତ ଅଛି। ଝାଟି ଉପରେ ମାଟି ଲଗାଇ ଖଣ୍ଡେ ଲୁଗା ଟାଣି ଛିଣ୍ଡା ପଲିଥିନଟିଏ ପକାଇ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବୈପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଦାନ୍ଦରଖାଲ ଗାଁର ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି। ଖରା, ବର୍ଷା, ଶୀତ, କାକର ସବୁ ଏଇ ଘରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଘର ପାଣିରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ରୋଷେଇ କରିବା, ରହିବା ସବୁ ମୁସ୍କିଲ ହୋଇଯାଏ। ହେଲେ ଆଜି ଯାଏ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ସୁନାଧର ଖିଲ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ନୟନା ଖିଲ୍। ବୟସ ବଢ଼ିବା ସହ ନୟନାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି କ୍ଷୀଣ ହୋଇଯାଇଛି। ସୁନାଧର ବି ଏ ବୟସରେ ଆଉ ମୂଲ ମଜୁରୀ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାହାରା ବି କେହି ନାହିଁ। ବଡ଼ ପୁଅ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲା। ସାନ ପୁଅ ବାହା ହୋଇ ଅଲଗା ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ସହାୟତା କହିଲେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଓ 10 କିଲୋ ଚାଉଳ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପୁଣି ବସିଲା ଚିଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ପୁଣି ବସିଲା ଚିଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ପତିତପାବନ ବାନା ପରିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସିଥିବା ଦେଖି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରେ ଚିଲ ବସୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେହି ଏହାକୁ ଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି ତ କେହି ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ମନେ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସିବା ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁ କିଛି ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। କିଛି ସମୟ ଧରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ଚିଲ ବସିଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚିଲଟି ଉଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଗାଁଠାରୁ ସହର ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଜୋରସୋରରେ ବାଣ ବେପାର। ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ସାରା ଦେଶ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ ସମେତ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହର ଓ ଗାଁରେ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି ବାଣ ବେପାର।
दीपावली संध्या 7टाରୁ 9ଟା ଯାଏ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆତସବାଜି କରିବାକୁ ଯାଇ କିଛି ସମୟର ଉନ୍ମାଦନାରେ ଅନେକ ଅଘଟଣ ଘଟୁଛି। ଆଲୋକର ପର୍ବରେ ସାମାନ୍ୟ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ପରିବାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଢୋଢା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରିବେଶରେ ଭରି ଦେଉଛି ପ୍ରଦୂଷଣର ବିଷ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଦିନ ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ହାପି ଦିୱାଲି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ। ଖୋଲିବ 20 ସାଇବର ଥାନା, ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ 1300। ସାଇବର ଅପରାଧ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ ହୋଇଛି। ଏହାକୁ ରୋକିବାକୁ ସଚେତନତା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅସ୍ତ୍ର। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ 2025ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରି ଏହା କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ତେବେ ଏ ଅପରାଧର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାକୁ ସରକାର 20 ନୂଆ ସାଇବର ଥାନା ଖୋଲିବେ। ସେହିପରି 14 ସାଇବର ଥାନାର ଆଧୁନିକରଣ କରାଯିବ। ସାଇବର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ 1127ଟି ନୂଆ ପୋଲିସ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। 170 ବୈଷୟିକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏକ୍ସପର୍ଟଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମଠାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ଦେଶର ପ୍ରାୟ 82 କୋଟି ଲୋକ 55% ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଟିକେଟ କାଟି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଗଲା, ଟିକେଟ ହେଲାନି କ'ଣ କରିବେ? ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଯାଆନ୍ତୁ, ନହେଲେ ହଇରାଣ ହେବେ ଆପଣ। କାରଣ IRCTCରେ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ଲୋକେ। କାରଣ ଦୀପାବଳିକୁ ଛୁଟି ପୂଜା ଥିବାରୁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଟ୍ରେନରେ ଟିକେଟ ହେଉଛି। ହେଲେ IRCTC ଡାଉନ୍ ହେବା କାରଣରୁ ଠିକ୍ରେ ଟିକେଟ ହୋଇପାରୁନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି 7ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନ ହୁଏ, ତେବେ IRCTC ଗ୍ରାହକ ସେବା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ମୋଟ ଉପରେ IRCTC ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନ ହୋଇ ଟଙ୍କା କଟିଯାଇଥିଲେ ବି ଆଦୌ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସବୁ ଉପାୟ କଲେ ଆପଣ ବି ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିପଦରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱ, 9 ବର୍ଷ ହେଲା ହୋଇନି ଗଣତି। ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅବହେଳା ଜଳଜଳ। ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ହେଲେ କେତେ ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ନାହିଁ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗ ପାଖରେ। 2016 ପରଠାରୁ ହୋଇନି ହରିଣ ଗଣନା। ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ କେବେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ଗଣତି ହେବ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ପୁରୀ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଡିଭିଜନ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାଣୀପ୍ରେମୀ। ପୁରୀରୁ କୋଣାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 87 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାପ୍ତ ରହିଛି ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। ଏଠାରେ ପୂର୍ବରୁ ଚିତ୍ରା ହରିଣ, କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ, ହେଟା ବାଘ, ଗଧିଆ, ଓଧ, କୋକିଶିଆଳି, ଗାଡ଼ ଭାଲୁ ଆଦି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। 2012 ମସିହାରୁ କୃଷ୍ଣସାର ମୃଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବାଲୁଖଣ୍ଡ ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଚିତ୍ରା ହରିଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଗଣତି କରାଯାଏ। ସେହି ଅନୁସାରେ ବନ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପ୍ରସାର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନ ଟ୍ରାକରେ 51 ବର୍ଷୀୟ ବବିତା। ମାଟିରୁ ମହାକାଶ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ଯାଏ ସବୁଠି ରହିଛି ମହିଳାଙ୍କ ଅଲିଭା ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜୀଇବାଠାରୁ ନେଇ ସଫଳତାର ସବୁ ରହସ୍ୟକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାରେ ସେମାନେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜିର ମହିଳା ଅପରାଜିତା। ହାତ ଗଣତି ଦାୟିତ୍ୱର ତାଲିକାରେ ସେମାନେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିନାହାନ୍ତି। ପୁରୁଷଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କାନ୍ଧ ମିଶାଇ ସେମାନେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି। ମହିଳାଙ୍କ ସାହସ, ଦୃଢ଼ ମନୋବଳ ହିଁ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାଜିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଜଣେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି 51 ବର୍ଷୀୟ ବବିତା ଦେବଦର୍ଶିନୀ, ଯିଏ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ିବା ସହ ଓଡ଼ିଶାର ହସ୍ତତନ୍ତକୁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗୋହତ୍ୟା ଗୋ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ, ସମାଧାନ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚେତାବନୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ହିନ୍ଦୁ ପରିଷଦ ଓଡ଼ିଶା ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ଦାବି ନେଇ ବଲାଙ୍ଗୀର କୃଷି ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କୃଷି ଭବନ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷଠାରେ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଭୋଳ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋମାତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସୁରକ୍ଷିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବେଆଇନ ଗୋଚାଲାଣ ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଗୋହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ପୁଣି ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ଗୋମାତା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୂର୍ବ ସରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ସରକାର ହିନ୍ଦୁ ନାରା ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବସିଥିବା ଭାଜପା ସରକାର ଗୋ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ତଥା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋହତ୍ୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିବା ତଥା
ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ 5 ଦଫା ଦାବି ଜଣାଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆଜି ହେଉଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି। ଏହାକୁ ନେଇ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ଦୀପାବଳିକୁ ନଜରରେ ରଖି କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ ଡାକ୍ତରୀ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। କାଜୁଆଲିଟି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ନିୟୋଜିତ କରାଯିବ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଚର୍ମ, ଅସ୍ଥିଶଲ୍ୟ, ଚକ୍ଷୁ ଓ ଭେଷଜ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। କାଜୁଆଲିଟି ବାହାରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଷ୍ଟ୍ରେଚର ଓ ହୁଇଲଚେୟାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଅଧିକ ପୋଡ଼ା ରୋଗୀ ଆସନ୍ତି ତାହେଲେ ବନ୍ୟା ୟୁନିଟକୁ ପଠାଯିବ। ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଧିକ 4 ଶଯ୍ୟା ରହିଛି ବୋଲି ଅଧୀକ୍ଷକ ଡାକ୍ତର ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ନିରାପଦ ଭାବେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଆଖିରେ ଚଷମା ପିନ୍ଧି ପାଖରେ ପାଣି ରଖି ସତର୍କତାର ସହ ପାଳିବା ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହ ଗ୍ରୀନ୍ ବାଣ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ଧନଞ୍ଜୟ ଦାସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଥିଲେ ପୁଅକୁ ମିଳିବ କି ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା? ଚାଷୀ ହୋଇଥିଲେ ଜାଣନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଜମି ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମିଳିବ କି? ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀ ପ୍ରତି 4 ମାସରେ 2000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ପାଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଚାଷୀ 21ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ଅକ୍ଟୋବର 20 ସୁଦ୍ଧା ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଓ ଜମିର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ଜମି ଆପଣଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି ତେବେ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଲାଭ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ 21ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଆସିବ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାମ, ଜମି ରେକର୍ଡ ଓ KYC ଅପଡେଟ୍ ଭଳି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ସଠିକ୍ ଥାଏ ତେବେ ସରକାର ଦୀପାବଳି ଅକ୍ଟୋବର 21 ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2000 ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିପାରନ୍ତି। ଏଥର କିସ୍ତି ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ 21ତମ କିସ୍ତି ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଜାରି ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଣ ନିୟମରେ ହେଲା ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ନିୟମରେ କେତେ ଲାଭବାନ ହେବେ ଲୋକେ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPFO ଏହାର 300 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଂଶିକ ଉଠାଣ ନିୟମକୁ ଉଦାରୀକରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭିୟାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ EPFOର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରଷ୍ଟି ବୋର୍ଡ CBTର ଏକ ବୈଠକରେ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂତନ ନିୟମଗୁଡ଼ିକ EPFO ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। 100% ଉଠାଣ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ EPFO ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ୍ୟ ବାଲାନ୍ସର 100% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଣ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତିଦାତା ଉଭୟଙ୍କ ଅବଦାନ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ପୂର୍ବ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଦସ୍ୟମାନେ କେବଳ ବେକାରୀ କିମ୍ବା ଅବସର ଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ PF ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 500ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲେ ରୋହିତ ଶର୍ମା। ଆଜିଠୁ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍। ପର୍ଥରେ ଟସ୍ ଜିତି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ବୋଲିଂ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 224 ଦିନର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଯୋଡ଼ିକୁ ନୀଳ ଜର୍ସିରେ ପୁନର୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅପ୍ସ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦର୍ଶକମାନେ ନିଜ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ବିରାଟ, ରୋହିତଙ୍କୁ ଏକାଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହିତ ହେଲେ। ଚାମ୍ପିୟନ ଖେଳାଳି ମଇଦାନରେ ଥିଲେ କିଛି ନା କିଛି ରେକର୍ଡ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଏ। 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଦିବସୀୟ ସିରିଜର ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ରୋହିତଙ୍କ ପାଇଁ ଟସ୍ରୁ ହିଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇଛି। ଏହା ହିଟମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତଙ୍କର 500ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ପୁଣି ଥରେ ଟସ୍ ହାରିଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଅଧିନାୟକ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୁର ଦଳାଚକଟାରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିଜନଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଦେଲେ ବିଜୟ ଥାଲାପତି। ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବା ପରେ ଅଭିନେତାରୁ ରାଜନେତା ହୋଇଥିବା ବିଜୟ ଥାଲାପତିଙ୍କ ଦଳ ତାମିଲନାଗା ଭେଟ୍ରି କାଝାଗମ୍ TVK ଶନିବାର ଅକ୍ଟୋବର 18 ଘୋଷଣା କରିଛି ଯେ 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କରୁର ଦଳାଚକଟାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦିଆଯାଇଛି। TVK କହିଛି ଯେ ଏହି ରାଶି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା କରାଯାଇଛି। ଏକ୍ସରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ TVK କହିଛି ଯେ 39 ପରିବାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 20 ଲେଖା ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି, ଯାହା ମୋଟ 7.8 କୋଟି ଟଙ୍କା।
ଟିଭିକାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଭେଟି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପରେ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ବଣ୍ଟନ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ପରିବାରଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆର୍ଆର୍ବି ଆର୍ପିଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳ ନିଯୁକ୍ତି 2025 ଏହି ତାରିଖରେ ପିଇଟି ଏବଂ ପିଏମ୍ଟି ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ। ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ରେଲୱେ ନିଯୁକ୍ତି ବୋର୍ଡ ଆର୍ଆର୍ବି ଆର୍ପିଏଫ୍ କନେଷ୍ଟବଳ 2025 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା, ପିଇଟି ଶାରୀରିକ ମାପ ପରୀକ୍ଷା, ପିଏମ୍ଟି ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ଡିବି ପାଇଁ ଆପାତକାଳୀନ ସମୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆର୍ଆର୍ବିର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଦେଖିପାରିବେ। ୱେବସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇଟି, ପିଏମ୍ଟି ଏବଂ ଡିବି 13 ନଭେମ୍ବର 2025ରୁ 6 ଡିସେମ୍ବର 2025 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ହେବ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ। ମାଇନିଂ କନକ୍ଲେଭରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା। ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ ଓଡ଼ିଶା, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 3ଟି ଶିଳ୍ପ ପାର୍କ ହେବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟକୁ ଶିଳ୍ପ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ଦିଗରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ମହାସଂଘ ସିଆଇଆଇ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 2 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସିଆଇଆଇ ଓଡ଼ିଶା ଖଣି କନକ୍ଲେଭ 2025 ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଯାପିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 250ରୁ ଅଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଖଣି ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗଦେଇ 2024 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟ 8 ଲକ୍ଷ କୋଟି ନୂତନ ନିବେଶକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି, ଯାହା 2.5 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ବିରୋଧ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏକାଠି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ନୀତି ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ। ୱାଶିଂଟନ ଡିସି, ନ୍ୟୁୟର୍କ, ଚିକାଗୋ ଏବଂ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲସ୍ ସମେତ ଆମେରିକାର ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଗତକାଲି ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ନୋ କିଙ୍ଗସ୍ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ନୋ କିଙ୍ଗସ୍ ନାମକ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନର ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ଲୋକମାନେ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିହାର ନିର୍ବାଚନ। ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ମହାମେଣ୍ଟର ଲଢ଼େଇ। ବିହାର ନିର୍ବାଚନର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି ସିଟ୍ ସେୟାରିଂକୁ ନେଇ ମହାମେଣ୍ଟରେ କଥା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି। ଯେଉଁ କାରଣରୁ କିଛି ସିଟ୍ରେ ମହାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ ହେବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇଛି। ଏମିତିକି କିଛି ସିଟ୍ରେ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଆର୍ଜେଡି ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିହାର ରାଜନୀତିକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ରୋଚକ କରିଛି। ମହାମେଣ୍ଟରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ବି କିଛି ସିଟ୍ରେ କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବ ସେ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଶିବିରରେ କଥା ଛିଣ୍ଡି ପାରୁନି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଲାଲଗଞ୍ଜ, ବୈଶାଳୀ, ରାଜପକର, ବଦବାଡ଼ା, ରୋଜଡା, ବିହାର ଶରୀଫ ଏବଂ ଗୌଡ଼ବୌରାମ ଭଳି ସିଟ୍ରେ ମହାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଢାକା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଜଳିଲା ନିଆଁ। କାର୍ଗୋ ସେକ୍ସନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକାରେ ଥିବା ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନିଆଁ। ହଜରତ ଶାହଜାଲାଲ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଶନିବାର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ 6 ଘଣ୍ଟା ଧରି ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ବେସାମରିକ ବିମାନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବିମାନ ବନ୍ଦରର କାର୍ଗୋ ସେକ୍ସନରେ ଏପରି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ପ୍ରାୟ 37ଟି ଟିମ୍ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ। ଏପରିକି ବାଂଲାଦେଶ ବାୟୁସେନା, ନୌସେନା ଓ ସ୍ଥଳସେନାର କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଥିବା କୌଣସି ବିମାନକୁ କିଛି ହେଲେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ। ତେବେ ବହୁ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବହୁ ବିମାନର ଗତିପଥ ବଦଳାଇ ଯାଇଥିଲା। କିଛି ବିମାନକୁ କୋଲକାତା ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଅଣାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟ କିଛି ବିମାନକୁ ଚିଟଗଙ୍ଗକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କୋରାପୁଟ ଚିରୁପଲ୍ଲୀରେ ରେଳ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପଥର। ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଲେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଭୂସ୍ଖଳନ ଯୋଗୁଁ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ପଥର। ରେଳ ଚଳାଚଳ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ରବିବାର ଭୋର ସମୟରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍। ଘଟଣା ଘଟିଛି ତୟୋଡା ଚିରୁପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ। ଏହି ରୁଟ୍ ଦେଇ ଯିବାକୁ ଥିବା କିରଣଦୁଲ ବିଶାଖାପାଟଣା ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ରେଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ରେଳପଥ ସ୍ୱାଭାବିକ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିଛି।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ରେଳ ଚଳାଚଳ କରିବ ବୋଲି ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈତରଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ। ଆନନ୍ଦପୁର ରାଜଘାଟଠାରେ ଅଭିନବ ପ୍ରତିବାଦ। ନଦୀ କୂଳରେ ହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଜନବସତି ହୋଇଆସିଛି। ନଦୀ ମରିଗଲେ ସଭ୍ୟତା ଆପେ ଆପେ ମରିଯାଏ। ନଦୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ନଦୀର ବାଲି ହିଁ ନଦୀର ଜୀବନ। ବାଲି ସରିଗଲେ ନଦୀ ଆପଣ ଚାହେଁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବେ ବୋଲି ଯଜ୍ଞପ୍ରସାଦ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଯଜ୍ଞପ୍ରସାଦ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ରବିବାର ଆନନ୍ଦପୁର ରାଜଘାଟଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସେ ଏହି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଶେଷ କରି ଆନନ୍ଦପୁର ଉପଖଣ୍ଡର ବାଲି ଲୁଟ୍ ବେଧଡ଼କ ଭାବେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଶାସନ ଏଥିରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାରେ ଆଦୌ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ବୈତରଣୀ ତଥା ଅନ୍ୟ ନଦୀ ଓ ନାଳର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବାଲି ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମା ବାପା ସ୍କୁଲ ଯିବାକୁ କହିବାରୁ ନାବାଳକ ପୁଅ ନେଲେ ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକ କର୍ଲାପାଟ ଥାନା ଅଧୀନ ସେମିଲପଦର ଗ୍ରାମରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ନିଖୋଜ ହେବାର 4 ଦିନ ପରେ ଜଣେ ନାବାଳକଙ୍କ ଝୁଲତା ମୃତଦେହ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗ୍ରାମର ସୋରିଷ ମାଝୀଙ୍କ 14 ବର୍ଷୀୟ ପୁଅ ଶୁଭେନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଗତ 14 ତାରିଖରେ ଘରୁ ଗାଧୋଇ ଯିବା ପାଇଁ କହି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ନ ପାଇବାରୁ 17 ତାରିଖରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପୋଲିସ ନିଖୋଜ ମାମଲା ନମ୍ବର 5/25 ରୁଜୁ କରି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳ ଝିଅକୁ ଅସଦାଚରଣ କରିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କଲେ ବାପା। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କାମାକ୍ଷାନଗରରେ ଝିଅକୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗରୁ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ବାପା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଦଦରାଘାଟି ଫାଣ୍ଡିରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ ଯୁବକ ଦଦରାଘାଟି ଫାଣ୍ଡି ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆଖୁଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ 1 ନମ୍ବର କଲୋନୀର ବାସିନ୍ଦା ଥିବାବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଆଖୁଆପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ମୋହନପଶି ଗାଁରେ ରୁହନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ବାପା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 10 ଜଣଙ୍କ ଏକ ଦଳ ମିଶି ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ସଂଘଟିତ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇବା ଯୁବକ ଗିରଫ। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇ ଧମକ ଦେବା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ବଡ଼ ଡୁମ୍ବୁଳା ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ ଗୌଡ଼ ଅରଫ ମହାକୁଣ୍ଡକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଯୁବକଙ୍କ ନିକଟରୁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ସହ ଖଣ୍ଡା ଜବତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ କୌଣସି 3 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ଧମକ ଦେଇ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଖଣ୍ଡା ବୁଲାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭିଡିଓରେ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଏହି ଭିଡିଓଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ପରେ ପୋଲିସ ଆକ୍ସନ ନେଇ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଏକ ଖଣ୍ଡା ଓ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ପୋଡ଼ା ଭୋଟର ତାଲିକା। ଶନିବାର କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ସୁଭାଷ ଗୁଟେଦାରଙ୍କ ବାସଭବନ ନିକଟରେ ପୋଡ଼ା ଭୋଟର ତାଲିକା ମିଳିଛି। 2023 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଆଲାନ୍ଦ ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ ଦଳ SIT ଏହାର ତଦନ୍ତକୁ ଜୋରଦାର କରିଛି। ଗୁଟେଦାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଡ଼ା ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ନେଇ କିଛି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଘରେ ପୂଜା ଥିବାରୁ ଓ ସଫେଇ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଆମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଞ୍ଜାବରୁ ବିହାର ଯାଉଥିବା ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରୁ ବିହାର ସହରସା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ଗରିବ ରଥ ଟ୍ରେନ୍ 1224ରେ ଶନିବାର ସକାଳେ ପଞ୍ଜାବର ସିରହିନ୍ଦ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି। 19 ନମ୍ବର AC ବଗିରେ ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିଲା। ଲୁଧିଆନାର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଏହି ବଗିରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ରେଳବାଇ ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା ବଳରେ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏବେ ଉପହାର ଦେଇପାରିବେ ଫାଷ୍ଟାଗ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍। ଦୀପାବଳିରେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ ଫାଷ୍ଟାଗ ପାସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଏହା ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପହାର ଦିଆଯାଇପାରିବ। ଆପ୍ରେ ପାସ୍ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ ବିକଳ୍ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଫାଷ୍ଟାଗ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ ଯୋଗ କରିପାରିବେ। ସରଳ OTP ଯାଞ୍ଚ ପରେ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସେହି ଗାଡ଼ିର ସଂଲଗ୍ନ ଫାଷ୍ଟାଗରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯିବ। ଫାଷ୍ଟାଗ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁଲଭ ଯାତ୍ରା ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଏହା ସାରା ଭାରତରେ ପ୍ରାୟ 1150 ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜାରେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ 1 ବର୍ଷ ବୈଧତା ପାଇଁ 3000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 200 ଟୋଲ୍ ପ୍ଲାଜା କ୍ରସିଂ ପାଇଁ ଏକକାଳୀନ ଫି ପେମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଫାଷ୍ଟାଗ ବାରମ୍ବାର ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରେ। ଏହି ପାସ୍ ଏକ ବୈଧ ଫାଷ୍ଟାଗ ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଣ-ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ।
ରାଜମାର୍ଗ ଯାତ୍ରା ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକକାଳୀନ ଶୁଳ୍କ ପେମେଣ୍ଟ ପରେ ଯାନ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା ଫାସ୍ଟାଗ୍ରେ 2 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଭବ୍ୟ ଦୀପୋତ୍ସବ, 26 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଜାଳି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି। ରାମନଗରୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ନବମ ଦୀପୋତ୍ସବ। ସରୟୁ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା 56ଟି ଘାଟିରେ 28 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଦୀପ ଜଳାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ରାମକୀ ପେଡି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଥିଲା। 26.11 ଲକ୍ଷ ଦୀପ ଜଳାଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ ଟିମ୍ ଏହି ସମୟରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ନିଜେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ଥିଲେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ରାମକଥା ପାର୍କରେ ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ସୀତା ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତିମାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ରାମ ଏବଂ ଜାନକୀଙ୍କ ପୂଜା ସହିତ ଭରତ ମିଲାପ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ରାମକଥା ପାର୍କର ମଞ୍ଚରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ସମାରୋହ ସମୟରେ ରାମକଥା ପାର୍କ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଧ୍ୱନିରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ତିଳକ ଲଗାଇ ଶ୍ରୀରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏବଂ ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆରତି କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦୀପାବଳିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ 51 କାର୍ ଉପହାର। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏକ ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ନିଜ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଟ୍ସ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ମୋଟ 51 ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଦବୀ ଓ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହିସାବରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଏହି ଉପହାର ମିଳିଛି। ବରିଷ୍ଠ ପଦରେ ମୁତୟନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ SUV ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ମିଟ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକ MK ଭାଟିଆ ବର୍ଷ ତମାମ ଭଲ କାମ କରୁଥିବା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିରେ ଗାଡ଼ି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଉପହାର ଦେଇଥିଲେ। ଦୀପାବଳିରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ ଉପହାର ଦେଇଥିବା ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଏହା ଏକମାତ୍ର କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ଭାଟିଆ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। MK ଭାଟିଆ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବି ଫାର୍ମା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। 2002ରେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ଚଳାଉଥିବା ବେଳେ ସେ ଦେବାଳିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ 2015ରେ ନିଜର ଫାର୍ମାସିଟିକାଲ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲି କାମ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଲେ। ଏବେ ତାଙ୍କର 12ଟି କମ୍ପାନୀ ରହିଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ କାର୍ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ ହେବା ଉଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ହରର କମେଡି ୟୁନିଭର୍ସ ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ ଥାମା ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ରେକର୍ଡ। ଅପକମିଂ ହରର କମେଡି ଫିଲ୍ମ ଥାମାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ବଡ଼ ପରଦାକୁ ଆସିବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଖୁରାନା ଓ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା। ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରେ ଏହା ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବ। ନୂଆ କାହାଣୀ ଓ ଲୋକପ୍ରିୟ ଷ୍ଟାର କାଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ଫିଲ୍ମଟି ଖବରରେ ରହିଛି। ସଦ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ଫିଲ୍ମଟି ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ବଡ଼ ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାମା ଭାରତୀୟ ହରର କମେଡି ୟୁନିଭର୍ସର ସବୁଠୁ ମହଙ୍ଗା ଫିଲ୍ମ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମର କାହାଣୀରେ ଆବଶ୍ୟକ ଭିଜୁଆଲ ଇଫେକ୍ଟ ପାଇଁ ନିର୍ମାତା ଶୀର୍ଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ VFX ଷ୍ଟୁଡିଓ ସହ କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ ବଜେଟ୍ 125 କୋଟି ଟପିଛି। ଫଳରେ ହରର ଫିଲ୍ମରେ ନିବେଶ ମାମଲାରେ ଥାମା ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ଫିଲ୍ମର ପବ୍ଲିସିଟି ଓ ପ୍ରମୋଶନ ପାଇଁ ଅଲଗା 20 କୋଟି ବଜେଟ୍ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହିଭଳି ଭାବେ ଫିଲ୍ମର ମୋଟ ବଜେଟ୍ 145 କୋଟି ହୋଇଛି। ଥାମାର ଏହି ବଜେଟ୍ ରାଜକୁମାର ରାଓ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କପୁର, ଅପାର ଶକ୍ତି ଖୁରାନା ଓ ପଙ୍କଜ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଅଭିନୀତ ସ୍ତ୍ରୀ 2କୁ ପଛରେ ପକାଇଛି। ଏହାର ବଜେଟ୍ ଥିଲା 125 କୋଟି। ଷ୍ଟାରକାଷ୍ଟ ଟେକ୍ନିକାଲ ଦିଗ ମାମଲାରେ ଭାରତର ହରର କମେଡି ୟୁନିଭର୍ସ ଥାମା ଜରିଆରେ ନୂଆ ଉଚ୍ଚତା ଛୁଇଁଛି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।